किस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਹੈ? ये CMH जेल में आई सी खबर। उस वजह तो फिर वो कर्नल साहब ने आर्डर दिता भी उन्होंने ਇੱਥੇ जनाजा पढ़ लो, गैबी जनाजा पढ़िया गया। तो जिंदगी का अल्लाह का करम है कि जिंदगी रह सी। MM आलम साहब सन हीरो पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के हीरो। इंडिया के 5 जहाज अलवाड़े एयरपोर्ट के उत्ते लोड होए दे 5 मिनटां दे विच डाए सन। ये पाकिस्तान की हुण की आवाम की गल पुछदे हो तुसीं? पाकिस्तान की वही आवाम है कि एक हीरो के जहाज नूं जिन्हां ने मियाँ वाली एयरपोर्ट के उत्ते साड़ के रख दिता। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीदों की बस्ती चविंडा और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गाजी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जंग के दौरान ये खबर आई कि उनकी शहादत हो गई है। फिर उनका गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, वो ज़िंदा हैं और गाजी हैं। जी हाँ, बाबा जी मोहम्मद सदीक साहब पाक आर्मी के साबिक सोल्जर हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, किस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰੇ 'ਚ खबर आ गई कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ शहादत हो गई है? कित्थों खबर आई सी है? ये CMH जेल में आई सी खबर। उन्होंने मैनू हस्पताल जेल बुलाए, फिर उन्हें ऑपरेशन किया। मेरा डैमेज हो गया सी, एक फिफरा जाया हो गया, डैमेज होया, उन्हें बदली किया। तो फिर मेरा साह रुकया, तो मेरे घर तलाह आ गई भी बंदा डैथ हो गया। तो एक बारी 3 टैलीग्रामां आईयां। पलटन च भी तलाह गई, पलटन लाहौर सी। शहीद हो गए ने है जी। तो अल्लाह ने जिंदगी बचाई थी। जिस वक्त वो बक्सा लाश डेड बॉडी वास्ते बक्सा लैके लाहौरों जेल आना सी उन्होंने, तो ट्रेन लेट सी, तो फिर इतलाह मिल गई CMH तो, नहीं बंदे का साह आना शुरू हो गया। उस वजह तो फिर वो कर्नल साहब ने आर्डर दिता भी उन्होंने ਇੱਥੇ जनाजा पढ़ लो, गैबी जनाजा पढ़िया गया। तो जिंदगी का अल्लाह का करम है कि जिंदगी रह सी तो बच गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ? 65 च भी तो 71 च भी। ਤੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਚਵਿੰਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ? हाँ जी, फिर यह है ना कि बहुता ते नहीं अड़िया जाता, क्योंकि टैंक अगे इंसान नहीं अड़ सकता। ਟੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 600 टैंक सी। वो तो फिर यह ना कि इन्ना सी कि पिछा नूं टुरदे आए हैं, तो उन्होंने धकेलिया पिछे आ गए हैं। चविंडे आन के फिर हाथ की गल हो गई है जी। इतने फिर उन्होंने टैंक भी उड़ाए गए, फौजी जवानों ने जाना दित्तियां, ते इत्थों उन्होंने मूँह दिखा के जानी पई वापस। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ? 2nd पंजाब, 2 पंजाब। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? मैं सर्विस 23 साल की है। वो जदों 2 पंजाब च हैं ना असीं इस लड़ाई दे विच, ते जज्बात दे विच आ के, जोश दे विच आ के असीं मुजाहिदां दे तौर ते अटैच होए सन 2 पंजाब नाल, है जी। ते फिर जाके बाद दे विच फौज दे विच भर्ती होए सन। पहलां मुजाहिद सन। अच्छा, है जी। तो फिर उन्हां दे नाल रल के जोश हुंदा ना बंदे नूं। ते 65 की जंग लड़ी है उत्थे 2 पंजाब दे विच। ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸੋਜੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ? फैर करते हाँ, जो अगों मरने का पता नहीं। सुनो मैं तुहानूं दस्सां किहड़े कि 2 कदमां दे जां 4 कदमां दे है। दूर गोला सुनना है दूर राइफल की गोली है। फिर रात सी, ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? रोटी अल्लाह देण वाला ही, चने ते गुड़ मिल जाता है। ਆਹ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਚਵਿੰਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ
ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਵਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਂਕ ਸਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ, ਬਰਛੇ, ਬੰਬ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੀ ਵੇਚ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੋਹਾ ਪਿੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੋ 65 ਦੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੋਲਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਜੈਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਦਕੇ ਫਿਰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲੜ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲੜਾ ਲੈ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਵਿੰਡੇ ਹੀ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਫਲੋਰੀਓ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ? ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਫਜ਼ਾਈਆ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, MM ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਹਲਵਾੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋਏ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਵਾਮ, ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹਮਲੇ ਦੀ? ਕਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਲਾਕੋਟ ਮਜ਼ਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਭੀ ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ 1965 ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।